समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर प्रिय रजत कुमार। आज यही वीडियो माध्यम आपण मान गोटे सुंदर उपदेश एवं गोटे सुंदर मोर गोटे रियल अनुभूति कहबी। जदि आपण मानक मो अनुभूति खराब लगे तेबे दयाक मते क्षमा करदेवे। अनुभूति हूँ सुंदर अनुभूति। तार विषय वस्तुटा हूँ गोटे छोटिया वर्ड सिंदूर। सिंदूर छोट जिनस भी बस गोटे टोपाई सिंदूर गोटे नारी की सुहागिनी बनई दे सधवा नारी हो जाए। गोटे नारी पछरे लगी जाए सधवा। आ जब से ही सिंदूरटी भगवान नहीं जाती एक छोट वार्ड लगी जाए विधवा। तो मुझे विषय कहया भी चाहूनी। मुझे कहूँ मोर अनुभूति। आज मो महादेव मंदिर जाइली प्रभु को दर्शन करने। तो गली दर्शन कली तापर माँ पार्वती मंदिर को जाकि पार्वती पाखे दर्शन कली। एवं आपण मैंने जानी थे महादेव मंदिर पार्श्व प्रभुंकर दक्षिण पार्श्व था विघ्नकर्ता श्री गजानन गणेश महाराज एवं पश्चिम पटे था श्री कार्तिकेय महाराज एवं वाम पार्श्व था वामांगिनी अर्धांगिनी माँ जगत जननी कांपिल्यवासिनी माँ पार्वती देवी विराजमान करते। जितेबाला मु गणेश महाराज को दर्शन कली एवं तापर कार्तिक महाराज को दर्शन कली एवं तापर जितेबाला माँ को पाखे जाई पहुँचली मु प्रणाम करुच्ची। से समय रे जड़े वृद्धा महिला बयस पाखापाखि बधे मत जी लगुच 70 पाखापाखि से भीतर 70-80 भितर। तो से माँ जनक सेठी माँ को पाखरे कांदिकी किछि दुख जनाउछंती। मु ठीक से समय जाई प्रणाम करुच्ची। से माँ भी सेमती प्रणाम करके से जनाउछंती। कौन कहउछंती हे माँ तू तो मते जन्म देइछु। ए पृथ्वी को तू ही तो मते आनिछु किंतु मो मथारे टोपे सिंदूर बंचाई रखिलुनु। मो सिंदूर को तू छड़े नहीं गलु। दुखरे कहते कांदी कांदी की मो सिंदूर को तू रखिलुनु। मत कहीं रखीचु मत नहीं जा। मत भी नहीं जा टिके भलरे नहीं जा। भलरे जीवे कि मंदरे जीवे सेटा तो तांको विचार किंतु माँ जन कहते मत भलरे नहीं जा। तो सेठी मु अटकी गली टिके समय कथाटा आसीगला सिंदूर उपर। माने देखंतु से सिंदूर टोपाटे मथारे धारण करुछंती कपाल रे धारण करुछंती एवं हमर जो शंखा पिंधुछंती शंखारे भी लगाउछंती गलारे लगाउछंती। एभली तार महत्व अच्छी किंबदंती अच्छी। मु तो किंबदंती कथा कहनी बस अनुभूतिटा कहूँ। मुझे गोटे नारी पे केते इम्पोर्टाट सिंदूर टोपाए। सिंदूर टोपाए जिते प्रभु नहीं जाती ना से से नारी ता निज देहर समस्त अलंकार बोधे सी ओल्लै दूची बोली भावे। कहीं अलंकार ही सिंदूर। अलंकार यह नुहे जे सुना गहना गांठी सब पिंधिले अलंकार से नहीं। प्रकृत नारीर सिंदूर होची प्रकृत अलंकार। जड़े नारी पाई अति मूल्यवान सिंदूर कहीं से भगवान आशीर्वाद भाव दे था। से जोग नथिले भगवान का आशीर्वाद नहले केवे भी गोटे नारी की पुरुषटे मिलेनी कि सिंदूर टोपे भी मिलेनी कि शंखा दीपट भी मिलेनी। ये शंखा दीपटा और सिंदूर गोटे नारीर सबुठु मूल्यवान अलंकार।
ତ ମୋ ମାଆ ମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ଅବମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ସିନ୍ଦୁରର କମାଲଟା ସେତିକି। ବାସ୍ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁକରି ମୋ ମାଆ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି, ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଉଛି, ସିନ୍ଦୁର ଅଲବାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଟିକିଲି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଦୀରେ ମହାବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଉଛି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଟିକିଲି ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କହିପାରିବିନି, ତୁଳନା କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ଆସିକି 70 ହେଲାଣି, ସିଏ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ ମା, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁ ରଖିଲ? କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଧନ ଦୌଲତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ? ଧନ ଦୌଲତରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମୋତେ? ମୋ ଧନ ତ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅବମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ମାଆ ମାନେ। ସିନ୍ଦୁର ଭଗବାନ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ଯୋଗଟି ଫିଟେ। ବିବାହ ଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଦାମୀ ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ, ଲଗାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ କେବେ ମିଳିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ହେଇଛି। ଦୟାପୂର୍ବ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି ନିୟମାବଳୀ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆଶାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଆଶାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଆଶା ନେଇ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିମ୍ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନେ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ ବୋଲି, ସେମିତି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଲଗାଇଲା ବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ମାନେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, କି ମୋ ପାଖରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଭାବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ମୋ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବ, ଅହ୍ୟସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ତ ଏ ହେଉଛି କଥା। ସିନ୍ଦୁରର ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଫିଲ୍ କଲି ଏତିକି ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ମୋ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେଠିକାର। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁରର ଲୋଭ ଆଳସା ଏବେ ବି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏତେ ଅବମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଲି ନୁହେଁ। ଟିକିଲି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋର କିଛି କଥା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଥାଏ, ସାନ ଭାଇଟିଏ ଭାବିକି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।